وہ اپنے باپ کا مردہ چہرہ دیکھنے نہیں گئی، شوہر کے حکم پر عمل کرتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ رات سوئی غم میں تھی کہ میں اپنے باپ کو ملنے نہ جا سکی، وصال کے بعد چہرہ دیکھنے نہ جا سکی، غمگین سوئی تھی کہ باپ کو دیکھا کہ جنتی تاج پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ بیٹی نے سلام کیا، ابا جان کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ فرمایا بیٹی میرا کوئی عمل نہیں، تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اللہ نے تیرے اس عمل کے صدقے میں مجھے جنت عطا فرمایا کہ تو اس بیٹی کا باپ ہے کہ جس نے اپنی شوہر کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے تجھے اسے جنتی بنا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ شوہر کا حق ہے، مگر آج عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر محلے میں ایک ماحول چل پڑا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، محلے میں ایک ماحول چل پڑا ہے، محلے کی بھابیاں بہت ہوتی ہے اور محلے کے دیور بہت ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عورتوں سے بات کرتے ہیں، بھابی بھابی کرتے ہیں، اور کچھ ایسی محلے کی پورے محلے کی بھابیاں ہوتی ہیں جو کسی سے چپتی نہیں، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور وہ لوگوں سے باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ محلے کا دیور اور محلے کی بھاوج اس کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو سگا دیور ہے، سگا دیور شوہر کا بھائی، سگا بھائی، اس کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جس طرح اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اسی طرح دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ ایک عورت اپنے دیور سے بے پردہ نہیں بات چیت کر سکتی، جب حقیقی دیور سے بات چیت نہیں کر سکتی تو پھر وہ محلے کے منہ بولے دیور سے کیسے بات چیت کر سکتی ہے؟ یہ سارے ماحول پھر افیئر کے معاملات پیدا کرتے، ناجائز تعلقات کے معاملات پیدا کرتے، اور پھر معاذ اللہ وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ان برائیوں پر آپ کو پہرا لگانا اور بند باندھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ عورتیں شوہر کا حق ادا کریں، شوہر بیوی کا حق ادا کریں، مگر نفس انسان کو اس پر عمل کرنے نہیں دیتا، نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس انسان کو اللہ کے فرامین پر عمل کرنے نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی فرامین پر عمل نہیں کرتے وہ ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اترتے ہیں۔ ابھی معاذ اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ اخبارات میں ایک نئے خبر یہ رہتی ہے کہ فلاں محلے میں یہ ہو گیا، فلاں محلے میں وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں ایک زمانہ وہ تھا عورتیں پردے کی اتنی پابند تھی کہ ان کے سر کے دوپٹے کو ان کا بیٹا دیکھنے نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ جدی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، کسی نے کہا حسین تمہاری ماں فاطمہ کتنی متقی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم نے سچ کہا، میں بچہ تھا مگر بچہ ہونے کے باوجود بھی میں نے فاطمہ کے کبھی بالوں کو نہیں دیکھا۔ جب بچپنے میں بیٹے سے اپنے بالوں کی حفاظت کر رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور آج کی بچیاں شوہر کی اجازت کے بغیر بال کٹواتی ہے، بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، بالوں کی نمائش کرتی ہے، عورتوں کو اس کی اجازت کب ہے؟ اور پھر یہی عورتیں پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں، عورتیں کمر پر دوپٹہ باندھ کر سر کھلا ہوا اپنی پڑوسن سے لڑتی ہے، پڑوسی سے لڑتی ہے، اور آواز اتنی تیز اور اوپر ہوتی ہے کہ اس آواز کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن عورتوں کو اللہ اکبر عورتیں گالی دے اونچی آواز سے پڑوسن کو، پڑوسی کو گالی دے، اور وہ گالیاں بھی ایسی جس کا علماء کبھی تصور نہیں کر سکتے، اگر کبھی کانوں میں پڑ جائے تو جب یاد آئے، جب انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے، ایسی گالیاں۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کے مذہب میں شرافت کیا ہے، آپ کے مذہب کے کا تقدس کیا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھ رہی تھی، اور دوران تلاوت آپ کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، تیز ہوتی چلی گئی۔ ایک صحابی ماں عائشہ کے حجرے کے قریب سے گزرے تو جناب عائشہ کی تلاوت کی آواز سنا، رک گئے، کیونکہ صاحب قرآن کی بیوی تلاوت کر رہی تھی، رک گئے، رقت طاری ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم وہاں سے گزرے، پوچھا کیا کر رہا ہے تو؟
उन्होंने कहा देखते नहीं उमर, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा कुरान पढ़ रही है, कितना अच्छा कुरान पढ़ रही है हमारी माँ। तसव्वुर क्या है, माँ कुरान पढ़ रही है, उम्मुल मोमिनीन कुरान पढ़ रही है। फारूक आजम से उसने कहा कि माँ आयशा कुरान पढ़ी, कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर उनके सीने पे घूंसा मारा, मुक्का मारा और फरमाया वो औरतों से कुरान सुनता है, निकल यहां से। वो वहां से निकले और रोते हुए अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मैं माँ आयशा से कुरान सुन रहा था, उमर ने मुझे मारा और कहा कि तू औरतों से कुरान सुनता है। उतने फारूक आजम भी पहुंचे, या रसूल अल्लाह, ये माँ आयशा से कुरान सुन रहा था, आप इसको भी मना करें और माँ आयशा को भी मना कर दें कि वो इतनी बुलंद आवाज से तिलावत न करें। मेरे आका ने फरमाया सही है, तुम्हें औरतों से कुरान सुनने की इजाजत किसने दी है? और फिर माँ आयशा से कहा, आयशा औरत की आवाज भी औरत है, औरत को इजाजत नहीं कि वो इतने बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करे कि उसकी आवाज घर से बाहर चली जाए। अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर औरत तिलावत कुरान करे तो तिलावत की आवाज बाहर न जाए, तो जब औरत की तिलावत की आवाज बाहर जाने की इजाजत नहीं तो औरतों की गालियों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही हो, इसकी इजाजत किसने दी? और फिर माअज़ल्लाह मोहल्ले वालों का भी मिजाज ये होता है, वो लड़ने वालों को छुड़ाते नहीं, वो एक सर्कल बना करके तमाशाई बन के देखते हैं, उन्हें मजा आता है, उन्हें लुत्फ आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, दो लड़ने वालों को जब तुम लड़ता हुआ देखो और ताकत होने के बावजूद उनमें सुलह न कराओ, आका फरमाते हैं उनके लड़ने का वबाल तुम पर भी आएगा, उनके लड़ने का गुनाह तुम पर भी आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुम अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते हो, झगड़ा करते हो, आइए पड़ोसी का की शान क्या है, पड़ोसी का हक क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाना पकाने की खुशबू से, इस हदीस को मैं पढ़ता हूं तो रिक्कत तारी हो जाती है, अपने खाना पकाने की खुशबू से तुम अपने पड़ोसी के दिल को तकलीफ न पहुंचाना। अगर तुम्हारे खाने की खुशबू से पड़ोसी का दिल दुख गया तो तुम्हारे नबी का दिल दुखेगा, तुम्हारे रसूल का दिल दुखेगा। पूछा, या रसूल अल्लाह, खाने की खुशबू पर तो हमारा इख्तियार नहीं है, जब हम खाना पकाते तो खुशबू आती है, हमारा इख्तियार नहीं है। आका फरमाते खाने की खुशबू से पड़ोसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने का मतलब ये है कि तुम अगर ऐसा खाना पकाओ कि जिसकी खुशबू मोहल्ले में आती है, तो वो गरीब पड़ोसी जो ऐसा कीमती खाना पका नहीं सकते, तुम पर जरूरी है कि तुम उनके घरों तक थोड़ा सा पहुंचा दिया करो ताकि उनको अपनी गुर्बत का एहसास न हो। और अगर तुम अपने पड़ोसियों तक वो खाना नहीं पहुंचा सकते तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उसके ईमान में शक है जो पेट भर करके सोता है और उसका पड़ोसी भूखा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे अफसोस है तुमने क्या समझा है कि सिर्फ दाढ़ी दीन है, सिर्फ अमामा दीन है, सिर्फ तस्बीह दीन है। यकीनन ये दीन के अरकान है, मगर जैसे इस्लाम में दाढ़ी का हुक्म है, जैसे अमामे के अहकामात है, जैसे नमाज का हुक्म है, उसी तरह पड़ोसियों के हुकूक भी है। आका फरमाते तुम्हारा बिगड़ता क्या है कि जब तुम अच्छा सालन बनाओ तो उसमें 2 प्याले पानी ज्यादा डाल दो ताकि तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। पता है आपको, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान पड़ोसी के घर खाना भिजवाता है तो क्या होता है? जब कोई मुसलमान अपने पड़ोसी मुसलमान के घर पे खाना भिजवाता है, ले जाने वाले पर और वसूल करने वाले पर, दोनों पर अल्लाह जन्नत को लाजिम फरमा देता है। मेरे बचपन में एक माहौल था, अब वो माहौल बहुत जल्दी खत्म हो गया। जब खाना पकता था बिलखुसूस त्योहार के मौके पर, तो हमारे हाथों से हमारी अम्मी, हमारे घर के लोग आजू बाजू में भिजाया करते थे और एक दूसरे का खाने से खाने का तबादला होता था। वो माहौल इतना अच्छा होता था। मगर आज, हालांकि मेरे बचपन को ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, मगर अल्लाह को अकबर, वो माहौल खत्म हो गया है। ऐसा लगता है इंसान सेल्फिश हो गया, खुद गर्ज हो गया। हर आदमी अब खुद ही पकाकर खुद ही खाना चाहता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा न करो, हम मुसलमान हैं। आपको पता है एक सहाबी ने बकरी ज़िबा की, अल्लाह के रसूल को दावत दी, एक बकरी ज़िबा की। तवज्जो फरमाएं, कितनी प्यारी हदीस पाक। बकरी ज़िबा करके बकरी का सर और बकरी के पाए बड़े लजीज होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थे बकरी के पाए।
اور مدینہ شریف میں